السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 126 ہے. کل ایک حدیث آئی تھی، پہلے اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ اسی حدیث پر بات کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيف. رواه مسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز اس دنیا میں بیلنس کے لحاظ سے ہے. اس پر میں نے کل آپ سے بات کیا کہ دنیا میں ساری چیزوں کو اللہ نے بیلنس پہ رکھا ہے، عقل کو بھی بیلنس پہ رکھا ہے، یہاں تک کہ ہوشیاری اور بے وقوفی کہ کتنے پرسنٹ لوگوں کو دنیا میں ہوشیار رکھنا ہے، کتنے پرسنٹ لوگوں کو اس دنیا میں تھوڑی سی کم عقل دینی ہے. اس پر میں نے بات کی کہ اگر سارے لوگوں کو 100% ہوشیار بنا دیا جائے تو یہ دنیا نہیں چل سکتی. 100% لوگوں کو بیوقوف بنا دیا جائے تو بھی دنیا نہیں چل سکتی. کتنا چاہیے کہ کتنے پرسنٹ اس دنیا میں عقل والے، اس سے کم والے، اس سے کم والے، اس سے کم والے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ انسان کی ہوشیاری اور انسان کی بیوقوفی یا انسان کی کم عقلی بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیلنس میں پیدا کی گئی. پھر اس پر میں نے آپ سے یہ بات کیا کہ کبھی کبھی ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جو پاگل ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جسمانی لحاظ سے کچھ نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے اپنی جگہ سے اور بڑے ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کیا ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں اب نارمل، ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کیا، اس پر میں نے آپ سے کل بات کی درس نمبر 125 میں. آج جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو پیدا ہوا ہے وہ ہمارے یہاں ہی کیوں پیدا ہوا. یہ ایک سوال ہے، کیونکہ جن لوگوں کے یہاں بچے اب نارمل ہیں، چاہے وہ عقل کے لحاظ سے، چاہے وہ جسمانی فزیکلی لحاظ سے، تو یہ ایک بڑا سوال ان کے دماغ میں آتا رہتا ہے اور وہ پریشان بھی ہوتے ہیں. تو اس پر بات کرنا چاہتے ہیں. بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ امریکہ کا ایک بہت بڑا بیڈمنٹن کا کھلاڑی، اس کو کینسر ہے. کئی مرتبہ وہ ورلڈ لیول کا چیمپئن رہ چکا ہے. اب اس کو اس وقت کیا ہو گیا ہے، کینسر ہو گیا ہے. تو اس نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ وائی می، مجھے ہی اللہ نے ایسا کیوں کیا. پھر اس نے غور فکر کر کے خود ہی جواب دے دیا. اس نے کہا کہ یہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ پوری دنیا میں میں ہی چیمپئن کیوں بنا. یہ بات بھی سوچنے والی تھی. نہیں سمجھے بات؟ کینسر ہم کو ہوا تو ہم کو یہ تکلیف ہوئی کہ مجھے ہی کیوں ہوا، لیکن میں لگاتار اس دنیا کا چیمپئن رہا، جو ورلڈ لیول کا رہا، تب میں نے یہ نہیں سوچا کہ آخر میں ہی کیوں چیمپئن بنا. بات تو نہیں سمجھے؟ تو ایک جواب اس کا یہ ہے. پہلا جواب تو آپ کو بیسک دیا ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے. آپ ہی کے ساتھ کیوں ہوا ہے، جس کے ساتھ بھی ہوگا تو یہ سوال کرے گا میرے ساتھ کیوں ہوا ہے. تو کسی ایک کے ساتھ تو ہونا ہے. اب اس آزمائش میں آپ آ گئے ہیں، اگر آپ کہیں میرے علاوہ دوسرے ہو جائے تو وہ بھی یہی سوال کرے گا کہ میرے ساتھ یہ آزمائش کیوں ہے. تو یہ سوال تو رہنا ہی رہنا ہے. لیکن دوسرا سوال، دوسرا جواب بڑا اہم ہے جو اس کھلاڑی نے دیا کہ جب میں کامیاب ہوا تب میں نے کبھی اپنے آپ سے نہیں پوچھا کہ اے اللہ
इतने करोड़ों लोगों में मैं ही क्यों चैंपियन बना? तो पता चला कि दोनों तरफ से बात को सोचना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब रहा, बहुत से शहर में लोग गरीब रहे, और वो आदमी बाद में करोड़पति हो गया। आपके सामने हजारों मिसालें हैं ना। कभी आपने ये देखा, उसने ये सोचा कि हजारों गरीबों में मैं ही करोड़पति क्यों हुआ? ये भी सोचना चाहिए उसको। जब वो मुसीबत के बारे में सोच रहा है कि ये मुसीबत मेरे ही घर क्यों आई, मेरे ही ऊपर क्यों आई, तो उस वक्त उसको ये भी सोचना चाहिए कि हजारों लोग इस शहर में, इस मुल्क में करोड़ों लोग गरीब थे, लेकिन उसमें से मैं अमीर बना, बकिया गरीबी रह गए। हजारों लोग, कई मिसालें देना चाहता हूं। हजारों लोग कंपटीशन में बैठते हैं, बड़े बड़े टॉप क्लास के कंपटीशन होते हैं, कर्नाटक लेवल के होते हैं, कभी ऑल इंडिया लेवल के होते हैं। उसने कभी नहीं सोचा कि उस सारे कंपटीशन में मैं ही क्यों सिलेक्ट हुआ। हजारों लोगों को अल्लाह ने नहीं चुना, मुझे उस कंपटीशन में क्या किया गया, मैं चुन लिया गया। उसको भी सोचना चाहिए। हमारे कितने दोस्त थे जिन्होंने चाहा कि हम इंजीनियर बन जाएं, मैं बन गया, वो नहीं बन पाए। आखिर इसकी क्या वजह है? तो अगर ऐसे आप एक एक सोचते जाएंगे, एक एक सोचते जाएंगे, तो आपको खुद ब खुद जवाब मिलेगा कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। कितने लोग डॉक्टर के कंपटीशन में बैठते हैं, पहले ओपीएमटी कहलाता था, उसमें बहुत हिंदुस्तान लेवल के चंद लोग चुने जाते थे। 17-18 लोग बैठते थे, 17-18 लाख लोग बैठते थे, उसमें से आप चुने गए। आपने कभी ये नहीं कहा मैं ही क्यों चुना गया। तो हर चीज में आप देखें, ये दूसरा जवाब है कि अगर हम उन नेमतों का भी सोचने लगे कि आखिर हमारे साथ ही वो नेमत क्यों आई, तब हम अपने अल्लाह के उस फैसले पर जो है ना मुतमईन रहेंगे, और हमको इत्मीनान होगा कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया। दूसरा जवाब। तीसरी बात, जिन लोगों के घरों में अब नॉर्मल बच्चे हैं, किसी लिहाज से, चाहे जिस्मानी लिहाज से हैं, चाहे मेंटली लिहाज से हैं, या दोनों लिहाज से हैं, अल्लाह ताला उनकी खिदमत करके आपको जन्नत में दाखिल करना चाहता है। आपके ना इतने अमाल अच्छे हैं, ना आप उतने दीनदार हैं, लेकिन इस बच्चे की और उस आदमी की, उस लड़की की और उस लड़के की खिदमत करके परवरदिगार आलम क्या करना चाहता है, आपको जन्नत भेजना चाहता है। आपके जन्नत का इंतजाम किया गया है। ठीक है कि आप जितने दिन रहेंगे उस बच्चे के साथ, बहुत ज्यादा आप परेशान रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि ये भी एक बात, कभी कभी तो बहुत ज्यादा वो परेशान होता है, लेकिन आपको मालूम है ऐसे बच्चों से एक बड़ी तादाद देखी गई है कि लोगों को प्यार बहुत होता है, घर वालों को हर वक्त, क्योंकि उस जो अब नॉर्मल है ना, हर वक्त वो एक्सक्यूज उसके सामने आता रहता है। कोई गलती करता है, यार बच्चा है, दिमाग ही नहीं बेचारा, क्या करे। हर वक्त आप उसकी तमाम गलतियों को क्या करते रहेंगे, माफ करते रहेंगे, एक्सक्यूज उसका कबूल करते रहेंगे। और अगर उस पर बंदा सब्र करता रहता है, तो ये जन्नत पे जाने का उसका एक जरिया है जो रब्बे दुल जलाल ने उस बच्चे के, वो तो जन्नत में जाना ही जाना है, उसकी बात छोड़ दें, उसके जरिए आपको जन्नत में ले जाने का एक जरिया बनाए। जैसे आप बहुत ज्यादा इबादत गुजार बना दिया ताकि जन्नत में चले जाएं, बहुत ज्यादा आपको दीनदार बना दिया कि आप जन्नत में चले जाएं, इसी तरीके से जन्नत में ले जाने के लिए परवरदिगार आलम के अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग तरीके हैं। उस औरत को जन्नत में कैसे डाला अल्लाह ताला ने, जो बुखारी की रवायत है कि ज़ानिया है, बहुत बदकार है, लेकिन उसके जन्नत में जाने का जरिया क्या बना, हदीस में आता है कि उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। तो अल्लाह ताला के नजदीक ये नहीं समझिए कि कौन सा जरिया जन्नत में जाने का है, कौन सी चीज रब्बे दुल जलाल की रहमत को क्लिक कर दे और आप जन्नत में चले जाए, इसका अंदाजा ही नहीं किसी को। कोई एक वजह नहीं होती है कि यही वजह है जन्नत में जाने की, बहुत सी वजह हो सकती जन्नत में जाने की। और इसका उल्टा भी होता है
یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا بدکار آدمی ہی جنت میں جائے، جہنم میں جائے. جہنم میں بھی جانے کی بہت سی دوسری وجوہات ہو سکتی، وہ بھی حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، جان بوجھ کر باندھ دیا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا. اگر وہ کھلی رہتی تو بلی خود بخود کہیں اپنا جا کر کے چال کھا پی لیتی. باندھ دیا، وہ مر گئی. اور یہ بھی صحیح حدیث ہے. تو اس وقت کے نبی کو بتایا گیا کہ یہ جہنم میں جائے گی، حالانکہ ہو سکتا ہے بڑی دیکھ رہی ہوں. اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ کون بن گئی؟ بلی بن گئی. اور اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ کیا بن گیا؟ وہ کتا بن گیا. تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی پالیسی میں اللہ ہے وہ. ہم مثالوں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ ایک دم دعویٰ نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہیے کہ یہی ایک طریقہ ہے جنت میں جانے کا. اللہ کے نزدیک اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کو کس راستے سے جنت میں لے جانا چاہتا ہے. بات میری سمجھے. نمبر 3، ایک آدمی جس کے گھر میں بچے جو ہے وہ اب نارمل ہیں، میں انہی سے بات کر رہا ہوں. اگر وہ نہیں ہوتا تمہاری لائف اسٹائل ایک الگ ہوتی. معلوم آپ کو، آپ ان کے گھر کی لائف اسٹائل دیکھیے. اللہ تعالیٰ تمہاری لائف اسٹائل کو چینج کرنا چاہتا ہے. وہ لائف اسٹائل اگر وہ بچہ نہ ہوتا گھر میں تو ہو سکتا ہے تمہاری وہ زندگی گزارنے کا طریقہ تم کو جہنم میں لے جاتا. اس بچے کی وجہ سے تمہارا ساری لائف اسٹائل کیا ہو گئی، پوری زندگی کے شیڈول چینج ہو جاتا ہے. کہیں جانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی غلط پروگرام میں، کوئی میوزک ڈانس میں جانا چاہتے ہیں، وہ بچہ نہیں جانے دیتا، وہ بچہ نہیں جانے دیتا ہے. اتنا زیادہ جگتا ہے کہ آپ مجبور ہیں کہ صبح کی نماز اٹھ کر پڑھیں، آپ کو صبح اٹھا دیتا ہے. وہ ہزاروں لائف اسٹائل کو کیا کر دیتا ہے اٹھا کر کے. وہ اب نارمل جو بچہ اور بچی ہے وہ چینج کر دیتا ہے. اس کے ایک منفی چیز بھی ہوتی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آدمی نروس بھی ہو جاتا ہے، آدمی پریشان بھی ہو جاتا ہے. ہر مصیبت میں آدمی پریشان ہوتا ہے، اسی میں نہیں، وہ بھی ایک ہوتا ہے. اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر آپ نے سب سے بہتر طریقہ، اللہ تعالیٰ آپ نے اگر میرے گھر میں یہ بچے کو دیا ہے تو مجھے اتنی آزمائش اگر دی گئی ہے تو مجھے صبر بھی عطا فرمائیے. یہ دعا لگاتار اس آدمی کو کرتے رہنا چاہیے جس کے پاس ایسی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں کہ پروردگار عالم یہی میرے جنت کا ذریعہ بن جائے، لہذا مجھے صبر عطا فرمائیے. یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے یہ جو لائف اسٹائل کی میں نے بات کی، ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بچہ تمہارے آنا ہوتا تو تم بہت بڑے متکبر ہوتے، بڑا پراؤڈ ہوتا، بڑے دماغ، مطلب آپ بہت زیادہ ایسے غلط کام کرتے کہ جس کی وجہ سے جہنم خرید لیتے. اس بچے نے وہ سارے گھمنڈ کو سب کچھ چکنا چور کر دیا اور ایک دم لائف اسٹائل آپ کی کیا کر دیا، چینج کر دیا. یہ بیماری ہے، مصیبت ہے، آدمی کا مفلس ہو جانا ہے. یہ سب چیزیں لائف اسٹائل کو چینج کرتی ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، کون آ کر کے مسجد میں دعا مانگتا ہے؟ کبھی مالدار کو دیکھا ہے جو کروڑپتی ہے، وہ روز آنا 15 منٹ 20 منٹ نماز کے بعد بیٹھے اور اپنے رب سے دعا مانگے. اس کی تو زندگی آرام سے گزر رہی ہے، اس کو خدا کہاں یاد آتا ہے؟ آپ کی زندگی میں خدا لایا گیا ہے اس کے ذریعے سے. آپ دعائیں زیادہ کرتے ہیں، اب جب دعا کریں گے تو آپ روئیں گے، آپ گڑ گڑائیں گے، آپ خوب اللہ سے عاجز و انکساری کریں گے. یہ سب پروردگار عالم کو بہت پسند ہے. وہ لائف اسٹائل کیوں آئی؟ اگر یہ مصیبت نہیں ہوتی تو لائف اسٹائل آپ کی کیا تھی؟ فرعون والے بات کرتے ہیں. وہ لائف اسٹائل کو پروردگار عالم نے چینج کر کے آپ کو جنت والی لائف اسٹائل عطا فرما دیا. بات نہیں سمجھے؟ اسی طریقے سے کہ آپ کو معلوم ہے، حدیث میں بھی ہے، غالباً بخاری کی حدیث ہے کہ اس زمین پر رزق کی جو تقسیم ہے، روزی جو تقسیم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان اتنی غلطیاں کرتا ہے کہ پروردگار عالم ان غلطیوں کی وجہ سے چاہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، ان کو ایک دم قحط میں مبتلا کر دے، روزی روٹی فاقے میں ہو جائے، بارش نہ ہو، پانی سے پریشان ہو جائے. لیکن پھر اس دنیا میں وہ جانور بیچارے ہیں جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، ان کی وجہ سے تم کو رزق دیتا ہے اور ان کی وجہ سے تمہارے لیے بارش برساتا ہے، کیونکہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. اب آپ کے گھر میں
आपके पास एक अब नॉर्मल बच्चा हो गया है, एक अब नॉर्मल बच्चा है, उसके हफ्ते बाद उसकी वजह से हो सकता है कि परवरदिगार आलम ने तुमको रिज्क में कुशादगी दी है, क्योंकि उस बच्चे का क्या कसूर है? वो बच्चा हमारे यहाँ पैदा, उसका क्या कसूर है बेचारे का? तो कभी कभी नहीं, ऐसे बहुत से चांसेस हैं हदीस कुरान हदीस की रोशनी में कि आदमी को सोचना चाहिए कि ये हमको अल्लाह ताला ने जो रिस्क दिया है, हो सकता है कि ये बच्चे की वजह से हो। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि कभी आप किसी गरीब की मदद करें और आपको गरीब की मदद करने की सलाहियत मौजूद है, तो कभी भी अपने जाती मफाद की वजह से उसकी मदद को रोके नहीं। कोई भी आपसे हो गई, लड़ाई हो गई, आपकी बात नहीं मानी, आपने जो काम कहा उसने नहीं किया, तो आप उस वजह से उसकी मदद नहीं रोकें, क्योंकि हो सकता है उसी की मदद की वजह से तुमको माल अता किया जा रहा है। आप चंदा देते हैं मस्जिद में, है? मस्जिद की कमेटी वालों से आपकी किसी बात पर अनमन हो गए, मैं चंदा नहीं दूंगा, हो सकता है उसी मस्जिद के चंदा देने की वजह से तुम्हारा सारा पैसा आ रहा था। आप एक गरीब एक बेवा की मदद कर रहे थे, उसको आपने रोक दिया, हो सकता है उसी गरीब बेवा की मदद की वजह से तुम्हारा सारा मामला था, तुमको सारे पैसे वहीं से आ रहे थे। ये हमको आइडिया ही नहीं है कि किसकी वजह से परवरदिगार आलम ने हमको माल इनायत फरमाया है। लिहाजा कभी भी ये समझते रहें कि अगर इनके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, हो सकता है वही खर्च करना हमारे तमाम माल की बरकत और हमारे तमाम माल आने की वजह है। लिहाजा कभी भी ऐसा नहीं करें जिंदगी में कि अगर अल्लाह ने दिया है तो अपने जाती वजह से किसी की मदद को नहीं रोकें, कोई चंदे को नहीं रोकें। कितने लोगों को मैं जानता हूं, शहर में भी जानता हूं, बाहर भी जानता हूं, यहां से लेकर बॉम्बे और बॉम्बे से लेकर दुबई तक, मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, जब भी उन्होंने किया होगा किसी के साथ, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन ऐसा होता है कि आपको ये मालूम नहीं है कि आपको ये अल्लाह ताला इनायत क्यों किया है। तो लिहाजा ये मुसीबतें, ये अब नॉर्मल बच्चे का पैदा होना, ये सब की वजह एक मरतबा इस पर जरूर गौर करें। जब बच्चा हमारे यहाँ मुसीबत आती है तो हम सोचते हैं व्हाई मी, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन उस आदमी ने ये कभी नहीं देखा है कि मेरे साथ अल्लाह ताला ने जो नेमत की, तमाम लोगों को छोड़कर वो नेमत मुझे क्यों हुई, वो नेमत मुझे क्यों मिली। इस सवाल का जवाब अगर वो खुद तलाश ले अपने आप, तो इंशाअल्लाह वो चीज उसके लिए क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। उसको बर्दाश्त करना हल्का हो जाएगा, उसको सब्र करना आसान हो जाएगा। ज्यादा ये बात आपसे रखना चाहते थे। ये वो चीजें हैं कि जो ना लोग जुमा में बयान करते हैं, ना दुरूस होते हैं, और हजारों लोग, बल्कि मैं कहूं करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो अंदर से गिल्टी फील करते हैं, अंदर से परेशान हैं, और उनको जो है कुरान हदीस की रोशनी में जवाब नहीं मिलता है। नमाज रोजा भी करते रहते हैं और अंदर से क्या करते रहते हैं, हिलते भी रहते हैं। लिहाजा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, इत्मीनान ईमान सबसे अच्छा होता है। एक ईमान लाना होता है, और एक ईमान लाने पर बंदे को यकीन सबको होता है, हमारा अल्लाह है, रसूल है, सब कुछ। उस यकीन के साथ इत्मीनान होना सबसे बड़ी दौलत है। जब इत्मीनान होता है तब ईमान क्या होता है, अब रोजाना आपका बढ़ता रहता है। और अगर इत्मीनान नहीं रहता है तो नतीजा निकलता है कि रोजा नमाज करते रहते हैं और सब कुछ अल्लाह और रसूल के खिलाफ भी सोचते रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।